Hi everyone. In our last session, I covered the importance of Unix programming. I told what actually is Unix. Unix is nothing but an operating system. You have seen many operating system. You have seen DOS. You have seen Windows. So Unix is also an operating system, but this particular operating system has many unique features, which are different from the Windows operating system. Windows operating system ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ features ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ there are many different features. Those unique different features are very much important. So they play a major role in some of the applications and also in major IT industries, and in some of the IT industries people use Unix as an operating system. I told you the reasons for using Unix as an operating system. There are many different features. It supported multi-user capability, it supported multi-tasking capabilities, and also you can install Unix operating system literally on every hardware. There is no restrictions in order to install your Unix operating system. ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. And how the interactions was taking place while we were interacting in Windows operating system, it was completely graphical based. That means you are interacting with Windows operating system in terms of graphics. You can see the window, you can see the closing button icon, you can minimize the window, you can maximize the window, you can click on an icon, you can double click on an icon, you can right click on an icon. It was completely graphical based. But your Unix operating system is completely based on commands. You are going to interact with that particular Unix operating system with the help of commands. So ನಾನೇನೋ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So there are thousands of commands. There are for more than thousands of commands. With the help of those commands, I can interact with the Unix operating system. Suppose if I want to perform a complex task, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, in that time I can perform operations with the help of sequence of commands. ಒಂದು sequence of commands ಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ it will give me the desired output. ಸೊ ನಾನು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕು. The component which understands the command I am giving, that component is called as command interpreter. ಅದನ್ನ command interpreter ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. It can also be called as a shell. ಸೊ ಈ ಶೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ in majority of the organization is it is very much secure. ತುಂಬಾನೇ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ than compared to your Windows operating system. How it achieves security ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಯೂಸರ್ ಹೂ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್, ಈ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಅವನು ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನನ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Once an user gets registered, then he can easily log into that particular system with his login name and the password. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Which are all the different, I'm just giving a brief example. Still I am not starting the syllabus. It is just a brief
overview of what Unix is. ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I'll wind up this particular concepts or the overview in this particular session. From the next session onwards, I will be starting up with the actual syllabus. Actual syllabus na avaga start ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay na? So once the user logs in with the given username and password, you will be getting a command interpreter or shell like this one. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. That means this symbol ಡಾಲರ್ ಆರೋ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರೋ ಬರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈಗ ವರ್ಷನ್ ಸೊಲಾರಿಸ್ 8 ಅಂತ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯೂಸರು ಅಂತ ಈ ಡಾಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಯೂಸರು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಯುನಿಕ್ಸ್. ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮಾಂಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ. ಸೊ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಮಾಂಡ್ ನ ನಿಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರೋ ಕಮಾಂಡ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಆ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಕಮಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಶೆಲ್. ಸುಮಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಗಳಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ನಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊಲಾರಿಸ್ 8 ಅಂತ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಷನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ದ ಶೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಶೆಲ್. KORN, ಕಾರ್ನ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ನ್ ಶೆಲ್ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಏನಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತು? ಕಮಾಂಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀ ಇನ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್. You should give only those commands which are present in that version of Unix operating system. So ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು. ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಶೆಲ್, ಅದು ಕಮಾಂಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯುವರ್ ಕಾರ್ನ್ ಶೆಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. In my next case, in my next example, I am giving a command called as date. Date ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಡೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಾರ್ನ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, that program will be sent to the kernel. Kernel is nothing but your operating system. So ಈ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕರ್ನಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಕರ್ನಲ್, ದಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕಮಾಂಡ್. ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ September 1st ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is an example for the successful execution of a command. This command will be checked by your corn shell. If the command is present, then the program for this date command
will be sent to the kernel of the operating system. That kernel will execute the command and the output will be returned as below. It will show the date, also it will show the time. So this can be given as an example for the successful execution of date command. So suppose ನೀವು ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಮೆನಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ನೌ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕ್ಲಮ್ಸಿ, ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾನ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಮಾಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿತ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಈ ತರನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟಿ ಪುಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as tput clear. This particular tput clear command will work on all the versions of Unix operating system. Unix operating system ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ tput clear command ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if you give tput clear command, then it will clear the particular screen. So you will get an empty screen with the dollar command prompt iruvanta empty screen barutte. So these are some of the examples. The first command we gave was unsuccessful. Why it was unsuccessful? Because there was no command by the name Unix. When there was no command, the shell will return the result as command not found. If the command is present, then it will be executed by the kernel and it will return the corresponding output. Then the next example we can see is, suppose if I want to get the calendar of a particular month, one particular month the calendar nan beku. For example, July month 2006 year calendar beku andre I can give the command as below. So ee tara nan command kotre cal anta bardu July month ke 7 ಕೊಟ್ಟು year na mention ಮಾಡಿದ್ರೆ it will return me the month details of July of year 2006. July month 2006 year details na namge return ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is the example for getting the calendar details of a particular month of a particular year. Then the next command I can use is who. What is who indicates andre ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಯುವರ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಅವಾಗ WHO ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈ WHO ಕಮಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕುಮಾರು ಸಹ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂಸರ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are some of the examples. So the next thing is, whenever you are executing a command, ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಇದು ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ದು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. This thing you have already learnt in operating system. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, then it gets converted to a process.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ program. So when you are executing a program or when you are executing a command, it will lead to a process. ಅವಾಗ ಒಂದು process generate ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as PS. ಸೊ PS ಕಮಾಂಡು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು PS ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ ಶೆಲ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ID ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದೇ ಕಮಾಂಡ್ ಬಂದು ಕಾನ್ ಶೆಲ್. ಕಾನ್ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆ ಶೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು PS ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ID ಆಫ್ ಕಾನ್ ಶೆಲ್. ಕಾನ್ ಶೆಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ID ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ID ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So PS is a command which is used in order to obtain the currently active process. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ID ನ obtain ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as PS ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then the next type of command I can use is LS. What LS indicates andre, what are all the files which are present in a present directory. So ನಿಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಲಿ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫೈಲು, ಈ ಫೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫೈಲು, ಟ್ರೀ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಟ್ರೀ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ all the files will be stored in an hierarchical structure. So suppose if I move to a directory called as C drive program files, C drive ಅಲ್ಲಿ program files ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ in that particular directory if I give a command called as LS, then it will list all the files present inside that program files. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as LS ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್. ನನ್ಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಹ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಿತ್ LS ಕಮಾಂಡ್. ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. LS ಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಸಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು obtain the information about the files is called as -L. So if you use -L along with the LS command, it will give information about the files. Files related ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೈಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಆ ಫೈಲ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಫೈಲ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಫೈಲ್ಗೆ whenever you are creating a file, it will have 3 operations. You can read a file, you can write a file, you can update a file, or you can delete a file. So ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್, all these permissions ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೂ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ಗೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಆ ಫೈಲ್ದು ಓನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಆ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ -L ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, in order to list the files present in a directory,
ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ls ಕಮಾಂಡ್. This particular command will list all the files present inside a directory. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Suppose if I want to get further informations with respect to those files, I can use the options of this particular command. One such option is -l. This will give the information of the files present in that directory. So it will give the permissions, ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ with respect to those files ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಹ ಈ -l ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the next thing is, whenever you are using ls command, suppose if you want to store the output of that ls command ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೈಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಟರ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಈ ls ಕಮಾಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ls ಕಮಾಂಡ್ ಟು ಎ ಫೈಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ls ಕಮಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಗೆ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಈ ls ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ls ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ls ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಫೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ls ಅನ್ನೋ ಕಮಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಂದಿರುವಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈಗ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್. ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. This particular command will count the number of words present in a file called as list. List ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಕಮಾಂಡ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. First, this particular ls command, what it will do, it will return all the files present in a directory. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ ದೋಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್. ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವೆರಡೂ ಇದೇನಿದೆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ 2 or more commands, it can be done with an option called as pipeline. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ 2-3 ಕಮಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ls ಕಮಾಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಲಿ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಫೈಲ್ ಗಳ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ದೆಮ್.
ಸೊ ls ಅನ್ನೋದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೇಮ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABC, DEF, XYZ ಅಂತ 3 ಫೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ 3 ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಪುನಃ ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ 3 ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ABC, DEF, XYZ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ 2 or more ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. Now you need to disconnect from the Unix operating system. In order to disconnect, you can use a command called as exit. So exit anta command na use ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you won't be getting this dollar prompt. ಈ dollar prompt ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. Again it will show the login name. Login ಆಗಿ ಅಂತ ಪುನಃ ಕೇಳುತ್ತೆ because you have exited from the Unix operating system now. So once you have exited, now it will ask you to log in again. Again ನೀವು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ how we can give commands, how we can obtain the outputs from the commands. First we give the Unix command which was not recognized by your shell, so it gave an output called as command not found. Then we used date command which was successful in getting executed. Then we got the date. Then we used clear command. So clear command might not work in all the versions of Unix operating system. You need to use dput clear. Suppose one particular month information ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I can use this command. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ WHO ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Your command is nothing but a program. Whenever your program gets executed, it leads to a process. ಯಾವೆಲ್ಲ process currently active ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ PS command ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ PS ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಗೆ ಕಾನ್ ಶೆಲ್ PID ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ because ಕಾನ್ ಶೆಲ್ is also a program which is currently active, which is a process now. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು PID ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ LS ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. LS ಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. -L is one such option. ಅವಾಗ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2-3 ಕಮಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as pipeline. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as exit command. So once you come out of the session, it will again ask you to log in to again enter into the session or to access the Unix operating system. So this is a brief overview of how you can interact with your Unix operating system. This is how you will interact with your Unix operating system. It provides utmost security. It is not like your Windows operating system, which is not that much secure, but this is very much secure. So this will be the operating system which will be used in most of the organizations. So the next part or the next slide we are going to cover in this particular session, and this will be the last slide for this session. So how actually the interaction takes place once you give a command, how it gets interpreted, how it returns the output, that we are going to see in this particular slide. So your Unix operating system consists of 3 main parts, that is the kernel, the shell and the programs. Your programs is nothing but the commands. So in this particular example, I am giving a command called as rm myfile. Rm stands for remove. So that means I am asking to remove a file called as myfile. Removing is nothing but deleting. ನನಗೆ myfile ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ನ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So when I give this particular command called as rm myfile, your shell ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ command interpreter ಏನಿರುತ್ತೆ, first it will check the rm command. It will check inside its database whether rm ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ಎಂ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫೈಲ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕರ್ನಲ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರ್ನಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Then your kernel will execute this particular program. ಈ rm ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಫೈಲ್ ನ ತಕೊಂಡು ಮೈ ಫೈಲ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is how actually the execution and the interaction takes place. Once you give a command, it will be checked by your shell whether that command is present or not. If it is present, then the program of that particular command will be given to the kernel. Then the kernel will perform the necessary executions needed. What is the execution in this case? Which is to remove or delete a file called as my file. ಅವಾಗ ಕರ್ನಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸ್ತು, ನಿಮ್ದು ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕರ್ನಲ್ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್. We as an user cannot directly interact with the kernel. We can interact with the shell. Shell will in turn interact with the kernel. ನಾವು ಶೆಲ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಕರ್ನಲ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಸೆಸರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಶೆಲ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಶೆಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ನಲ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಏನೇ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಕೊಟ್ರು ಶೆಲ್ಲು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕರ್ನಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಶೆಲ್ ವಾಪಸ್ಸು ಯೂಸರ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So your shell can also be called as command line interpreter. The popular shell which will be used in most of the Unix version is Korn shell. So ಅದೇ most of the Unix versions ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಶೆಲ್. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಯೂನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಲ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫೈಲ್ ನ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Next you will be having left subtree, next you will be having the right subtree. This is how all the files and directories will get stored inside Unix operating system. It will be in a hierarchical structure. It will be in a tree-like structure. So this is with respect to the storage of files and directories in a hierarchical tree-like structure. So hope you got some understanding and insights in this particular session. We looked into the concept of how we can interact with the Unix operating system. What are all the examples of different commands we can use? How your command interpreter will interpret the command and it will give the corresponding result. How it will interact with the kernel in order to give the result. How unsuccessful execution of command might take place. That means only the commands which are present in the Unix operating system, you can give only those commands. Then only you will get the necessary output. So ಅದಕ್ಕೆ three main components work ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ: the shell, kernel and the user. The user will give the command, the shell will check for the commands. If it is present, then the program of that particular command will be given to the kernel. The kernel will execute the program, it will return the output. The output will be passed on to the user. This is how the actual overview or the actual scenario in which your command will get executed, in which you can interact with your Unix operating system. So watch both the presentation session. So if you still are getting any doubts with respect to the previous two presentation session, you can call or ping me with your respective doubts. So in the next presentation session, we can start with the syllabus. Since you have got an understanding of what Unix is, how it works, so now we can directly start up with the syllabus. So from the next presentation session, we can start with the syllabus. Thank you.